आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद पश्चिमबंग में द्वितीय तथा अंतिम पर्याय विधानसभा निर्वाचन पर जारी रही मतग्रहण। उत्तर प्रदेश हरदोई गंगा एक्सप्रेस वे आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। शिक्षा अधिकार आईन अधीन दुर्बल और पछुआ वर्गर छात्र छात्री को प्रत्येक शिक्षानुष्ठान नाम लेखाइबा अनुमति देवा बाध्यतामूलक कहिले सुप्रीमकोर्ट। भारतर सर्वाधिक रप्तानी उत्पाद पलटि स्मार्टफोन, सूचना देले इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्री। एवं आईपीएल क्रिकेटर गतकालीर मैच रे पंजाब किंग्स को 6 विकेट परास्त कला राजस्थान रॉयल्स। पश्चिमबंग में द्वितीय तथा अंतिम पर्याय विधानसभा निर्वाचन पर भोट ग्रहण जारी रही। सकाळ 7टार आरंभ होइथिबा मतदान संध्या 6टा पर्यंत चलिबो। एही पर्यायर 142टी विधानसभा आसन पर भोट ग्रहण करा जाउछि। 3 कोटी 22 लक्षर अधिक भोटर एही पर्यायर 1448 जन प्रार्थींकर राजनीतिक भाग्य निर्धारण करिवे। भोटरक मध्य 4,12,000 अधिक 18 ରୁ 19 वर्ष वर्गर युव मतदाता प्रथम थर पर मताधिकार साब्यस्त करेंगे। पाखापाखि 3,200 भोटर 100 किंबा ताठू अधिक वयस्क बोली जଣାपड़ी। मुक्त अबाध और निरपेक्ष मतदान को सुनिश्चित करने निर्वाचन कमिशन पक्षर व्यापक व्यवस्था ग्रहण कर 2,500 कंपानी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बाहिनी और 6,000 अधिक त्वरित क्रियानुष्ठान दल सुरक्षा व्यवस्था नियोजित होती। प्रत्येक मतदान केन्द्र में सीसीटीवी लग जाइछि। प्रथम पर्यायर गत 23 तारिख में रेकर्ड संख्यक 93.19% मतदाता सेमानकर मताधिकार साब्यस्त करथिले। पश्चिमबंगर 2टी जाक पर्याय को मिसाई केरलम, आसाम, तामिलनाडु, केन्द्रशासित अंचल पुडुचेरी और अन्यान्य उपनिर्वाचन गुड़िकर भोट गणति आसंता मास 4 तारिख में अनुष्ठित होई फलाफल प्रकाश पाइब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश हरदोई गंगा एक्सप्रेस वे उद्घाटन करेंगे। यह अवसर में एक जनसमावेश को से संबोधन कर कार्यसूची रही। उत्तर प्रदेश को 2 दिनिया गस्तर जाइथिबा श्री मोदी गत संध्यारे वाराणसी महिला सम्मेलन को संबोधन करने सह 6,350 कोटी टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिसेंती। 2टी नूतन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाचल को गतकाली श्री मोदी पताका देखाई शुभारंभ करिसेंती। आज उद्घाटित हेबाकु थिबा गंगा एक्सप्रेस वे 36,230 कोटी टंका व्यय निर्मित होइछि। 594 किलोमीटर दीर्घ 6 लेन विशिष्ट एही एक्सप्रेस वे प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफिल्ड हाईस्पीड कॉरिडोर हेबा सह राज्यर सबुठारु लंबा एक्सप्रेस वे हेबो। मेरठ और प्रयागराज मध्य यात्रा को यही एक्सप्रेस वे 6 घंटा को ह्रास करिबो। राज्यर 12टी जिला को एक्सप्रेस वे संजोग करने सह भारतीय वायुसेना विमानर जरूरीकालीन उड़ाण और अवतरण को सहयोग प्रदान करिबो। एथिपई शाहजहानपुर ठारे 3.5 किलोमीटर लंब एक एक्सप्रेस वे प्रकल्प रही। शिक्षा अधिकार आईन अनुजाई छात्र छात्री शिक्षानुष्ठान नाम लेखा को एक जातीय मिशन भाव ग्रहण करने को सुप्रीमकोर्ट परामर्श देइछन्ति। विचारपति जस्टिस पीएम नरसिंह और जस्टिस आलोक आराधे खंडपीठ ए संक्रांत एक मामलार शुणाणी करी कहिसेंति दुर्बल और पछुआ वर्गर छात्र छात्री को शिक्षानुष्ठान नाम लेखाइबा अनुमति न देवा संविधान धारा 21A मौलिक अधिकार को उल्लंघन करुछि। अणसहायता प्राप्त शिक्षा प्रतिष्ठान समेत अन्यान्य शिक्षा प्रतिष्ठानगुड़िक राज्य सरकार द्वारा आवंटित छात्र छात्री को विलंब न करी नाम लेखाइबा अनुमति देवाक आईन अनुजाई बाध्य बोली खंडपीठ स्पष्ट करिसेंति। समाज में परिवर्तन और समानता को प्रोत्साहन प्रदान करने लक्ष्य शिक्षा अधिकार आईन अधीन एही छात्र छात्री 25% स्थान संरक्षण व्यवस्था रही। मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा सुनिश्चित करने शिक्षा को कार्यकारी करिबारे आईन अनुजाई प्रत्येक शिक्षानुष्ठान बाध्य बोली सुप्रीमकोर्ट कहिसेंति। लक्ष्नौ स्थित एक घरोई स्कूल द्वारा दाखल होइतिबा ए संक्रांत आवेदन को खंडपीठ खारज कर देइछन्ति। शिक्षा अधिकार आईन अनुजाई मनोनीत छात्र छात्री को शिक्षा प्रतिष्ठान नाम लेखाइबा पई अनुमति प्रदान करि नथिला।
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ରୋହତଙ୍ଗର ଅଟଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରମାଗତ ଖରାପ ପାଗ, ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଓ ତୁଷାରପାତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଅଟଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି ବୋଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରେ ଗୁଗୁଲ କ୍ଲାଉଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ହବ୍ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଧାରରେ ଭାରତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଚିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଧାରିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପଦକ୍ଷେପରେ ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ସଂସ୍କାରମୂଳକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନୀତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ସର୍ବାଧିକ ରପ୍ତାନୀ ଉତ୍ପାଦ ପାଲଟିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଦେଶର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶକ୍ତିକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରେଳ ଜୋନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ପହିଲାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଅମରାବତୀକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସହିତ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏବେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇକ୍ୱେଡର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ସମରଫେଲ୍ଡ ଆଜି 3 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି, ଇକ୍ୱେଡର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମରଫେଲ୍ଡ ଆଜି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ରାଜଘାଟଠାରେ ଗାନ୍ଧୀ ସମାଧି ସ୍ଥଳରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସମରଫେଲ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ୍ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମାର୍ଘେରିଟାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ହିଜବୁଲ୍ଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଗତକାଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିସହ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିହତ ହେଉଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ହିଜବୁଲ୍ଲା ନିର୍ମିତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନର କ୍ୱାଣ୍ଟାରା ଡିଭିଜନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତଳ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଇରାନର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀକୁ ଗତକାଲି 450 ଟନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ସାହାଯ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା କହିଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଶନ ସକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପରିଚାଳନାଗତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଅନୁପାଳନକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମିଶନ ଅଧୀନରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ 4 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 222 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ସର୍ବାଧିକ 62 ଏବଂ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂ 59 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। 223 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 19 ଓଭର 2ଟି ବଲ୍ରେ 4 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଡୋନାଭାନ୍ ପେରେରା ଅପରାଜିତ 52 ରନ୍ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 51 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପେରେରାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ମତଗ୍ରହଣ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହରଦୋଇଠାରେ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ରପ୍ତାନୀ ଉତ୍ପାଦ ପାଲଟିଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ସୂଚନା ଦେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।